بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم اللسان والحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم يوجب المغرب من واجب لله يسر نصيبا والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإدراك وقائم غني وواحد أحد قادر مريد عليم لكل شيء سميع البشر والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع وسماية العلم كلام استمر وجيد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء بفضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجيد بحقه من أعراض بغير نفس كغرب بالمرض عصمتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففصل خمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف باقي وكلمهم أدم ذكر صدور ودوم صالح وإبراهيم كل متبع ثم إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف وأيوب تجس وعيب وهارون وموسى واليسع الكبر داود سليمان اتبع الياس يونس زكريا يا عيسى وطه دوايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأولاد نوم لهم تفسير أسر منهم وجبريل ميكال إسرافيل إسرائيل مكنكر ورقيب المكان عتيد مالك رضوان تجاربات من كتب تفسير وتوراة موسى بالهدى تنزيلها جبر داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا والصواب الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فأقوى التسليم والقبول إيمان النبي من آخر الواجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد ونرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبو عبد الله عبد المطلب وهزم المعدوم النافية تسيب وأمه أمينة الزرية أرضعته هلمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور ترهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الناس تذكروا رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جليم زينب وبناها رقية وأم كلثوم الزكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى غيرنا فاخترنا النبي المختفى
صفية ذات دين وقبل هجرة نبي الإسراء بمكة ليلة لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار واقترب عليه خمسا بعد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروض صدق وفعله وهذه عقيدة متصرة وللعوام سنة ويسرى نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي من جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفصل الخامس في الsyukr. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu maka yaitu martabat yang tinggi, yaitu terlebih daripada sabar ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bersama-sama kembali dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isya, kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan berkat majlis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Hidayatus Salikin dari Imam Syekh Maulana Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, yang beliau kutip daripada perkataan Imamuna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih membicarakan tentang taat kita secara batiniah. Yang kelima, Al-Faslul Khamis fi Syukri. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan syukur. Ini bab tentang syukur. Orang yang bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala martabat yang sangat tinggi. Adapun syukur itu maka yaitu martabat yang tinggi, ialah yaitu terlebih daripada sifat sabar, pahalanya ya terlebih besar daripada sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ialah memberikan kepada kita ini jauh lebih banyak nikmat ketimbang bala. Ya, lebih banyak nikmat ketimbang bala. Tapi kadang-kadang satu bala itu akan menghilangkan beberapa nikmat. Ya, karena ketidaksabaran kita terhadap bala musibah. Karena dua hal inilah yang Allah persiapkan untuk hambanya untuk menyempurnakan iman seseorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu nisfani. Kesempurnaan iman itu terdapat dua bahagian. Ya, nisbun bis syukri, satu bagian di dalam syukur, wa nisbun bis sabri, dan satu bagian lagi di dalam sabar. Allah berikan nikmat, kita disuruh bersyukur. Allah berikan musibah, kita disuruh sabar. Tujuannya apa? Supaya menyempurnakan iman. Dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambahi akan kamu. Jadi orang yang bersyukur nikmat yang ada ditetapkan oleh Allah, Allah tambah pulang nikmat yang lain. Ya, bukan nikmat yang sudah ada itu dihilangkan, kada. Nikmat yang ada ditetapkan oleh Allah, Allah tambah lagi nikmat. Itu orang yang bersyukur. Dan jika kufur kamu, yakni jika tiada kamu bersyukur, niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Nah, dihilangkan nikmatnya. Kenapa? Karena bahwasanya siksaku itu sangat sangat sakit. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, washkuruli wala takfurun. Artinya, syukurlah kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Banyak benar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tuh hendak menghitung-hitung nikmat Allah kada kawa. Besar benar nikmat Allah yang Allah berikan lawan kita. Bahkan segala hajat-hajat kita ini lebih banyak Allah kabulkan ketimbang kada. Lebih besar Allah kabulkan. Ya, bah pian hendak duduk, Tuhan kabulakan. Pian hendak berdiri, Tuhan kabulakan. Pian hendak berpakaian, Tuhan kabulakan.
Kenapa jadi demikian? Karena segala kehendak yang apa kita lakukan ini, kita ini punya sifat la haula wala quwata. Kada bisa napa-napa kita. Ya kah? Kehendak yang diberi oleh Allah kepada kita, Allah kabulkan. Yalah. Dan Allah kehendak akan, Allah kabulkan apa yang dikehendaki kita. Lalu bagus dilihat, nikmat dilihat. Ya kan? Allah ada akan kita, Allah berikan nikmat. Segala apa yang kita kehendaki banyak Allah kabulkan lawan kita nikmat. Ya kan? Tuh nikmat dalam hidung aja nih luar biasa. Ya kan? Menghirup udara, mengeluarkan pulang kawah. Coba Tuhan karena mengabulkan menghirup udara aja, keluar kada lagi apa jadinya? Mati. Atau kita keluar apa udara nih dari hidung habis keluar, kadang kau masuk lagi apa juga habis. Ya kan? Selama turun nikmat yang Allah berikan kepada kita, selama itu kita disuruh bersyukur. Ya kan? Ada 4 hal yang nanti akan ditanya oleh Allah, oleh Allah nanti di hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan lawan kita. 4 macam, ya kan? Nikmat yang Allah berikan lawan kita. Pertama, ya kan? Nikmat umur. Kita diberi oleh Allah umur. Kemana kita menggunakan umur ini, kemana? 4 nikmatilah. Pertama umur, ya kan? Nikmat umur diberi oleh Allah. Ada yang pendek diberi, ada yang panjang, ada yang sedang, ya kan? Nah, kita diberi oleh Allah masih nikmat umur nih, diberi oleh Allah. Nah, gunakanlah umur kita, karena di akhirat ditanya oleh Allah. Ya kan? Yang kedua, ilmu. Ini nang kita kaji, nang kita tuntut. Ya kan? Sudah kita amalkan, terutama nang wajib. Ya kan? Dan kedua, apa nang haram harus ditinggalkan. Nah, ditanya yang ketiga tentang harta. Ya kan? Dari mana engkau dapat? Kemana kena menggunakan? 2 nih pertanyaan harta. Yang keempat, anggota tubuh kita. Penglihatan kita, ya kan? Nah, lisan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan ditanya. Ya, maka pertanyaan ini persis kita di akhir itu ditanya terus. Bilanya kita salah, menerima akibatnya, siksaan yang diterima. Ya, nikmat sehat kita diberi oleh Allah. Gunakan kesehatan kita nih, mumpung ada waktu untuk menghadap kepada Allah, waktu yang khusus. Apalagi kita ini Pak umat Rasulullah diberikan waktu yang sangat-sangat istimewa oleh Allah. Ya kan? Di masjid kita kalau beribadah kada sama ibadah kita lawan di rumah, jauh lebih besar. Ya lah. Dan berada pulang di bulan haram, pulang bukan satu dibalas 10 lagi, satu dibalas beberapa puluh. Ini kita berada di bulan haram. Kebajikan kita tuh berlipat-lipat ganda. Jangan sampai nantinya di akhir zaman keberkahan yang diberikan oleh Allah ini diambil oleh Jibril. Ya, ujar ulama, asal 4 waktu yang kita gunakan jangan sampai disia-siakan. Ke setiap hari kita, insya Allah kita menjadi orang yang paling beruntung. 4 waktu. Nah, panang 4 waktu pertama, mengingat bangun kita harus sebelum subuh, supaya sempat kita berzikir kepada Allah. Ya kan? Usahakan. Namun wah ini bangun alarm ada. Ya, tapi jangan tangan aja nang bangun, kurangnya nang bangun. Jangan tangan yang bangun menyasar kalawan HP mematii orang guring pulang. Ya, yang kedua subuh sampai Isra.
gunakan. Nang kita sudah berumur nih lah, nang kita sudah berumur nih, nah waktu nang kayak ini nih, 4 waktu nih jangan disia-siakan, supaya waktu-waktu yang terdahulu nang banyak sia-sia, nang banyak lalai itu dilimpahkan oleh Allah menjadi amal kebaikan. Ya, sebelum subuh usahakan kalau bisa kita ibadah sembahyang tahajud minimal 2 rakaat, kada kawa berzikir barang. Ya, supaya dapat barakahnya para aulia Allah subuh sampai isra, supaya berberkat umur, berberkat rumah tangga, berberkat kehidupan. Ya, mun subuh sampai isra ini kita kada kawa maisi, ya lah, maka keberkahan kita itu diambil. Waktu-waktu yang kita barakah dipersiapkan oleh Allah. Menjelang maghrib kita persiapkan, sebelum maghrib sudah siap untuk sholat maghrib sampai isya itu aja. Kan dipikirkan nyaman lah, disambat. Ya kan? Nah, digawi ini nah kita ini pulang di Banjarbaru Pak ya, alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan ini nang menopang kita, mempermudah mengisi waktu. Ya kan? Coba kalau tidak ada pengajian kayak ini, maulah kumpul sampai isya kayak ini. Masing-masing hilangan tak. Paling tersisa kaum aja lawan muadzin lawan imam. Yang lainnya hilangan dah. Ya, subuh pintu jua ada kegiatan. Nah, setiap hari ada kegiatan kita di Banjarbaru. Nah, gunakan waktu-waktu itu supaya kehidupan berberkat, umur berberkat, ya kan? Usaha berberkat. Habis kesalahan, dosa-dosa yang lewat itu diampuni oleh Allah. 4 waktu nih. Ya, masing-masing ya lagi maatur. Ya, waktu sudah dipersiapkan oleh Allah, kita aja lagi mau kada. Nikmat ini jangan sampai, karena ada di akhir zaman malaikat Jibril kira mengambil 10 hal yang bakal menjadi umat Islam ini terlantar kena. Ya kan? Jadi jangan sampai terjadi. Pertama diangkat oleh Jibril karena keberkahan, baik barakah ibadah, barakah umur, barakah usaha, diambil kena. Kayak cara Allah mengambil, Allah Subhanahu wa taala mengambil keberkahan, ilmu kena dicabut. Sehingga banyak orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, kita semalam itulah waktu di Raudhah. Waktu itu pas menjelang boleh masuk, nusuknya habis asar. Sembahyang ba'diyah asar, sembahyang ba'diyah asar itu kadada, sembahyang sunat ba'diyah asar itu kada, kecuali ada sebab terdahulu. Sebab terdahulu itu misalnya sembahyang tahiyatul masjid, ya kan? Nah, itu terdahulu sebabnya, sebab terdahulu kita kawak tidak boleh masuk ke sana. Banyak mang sembahyangan, sembahyang apa kada tahu. Nang jelas waktunya berada di waktu tahrim. Nang diperbolehkan sembahyang kapan pun waktunya boleh, itu cuma berada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, nah di luar Masjidil Haram kada ada waktu. Ya kan? Waktu tahrim tetap berlaku. Banyak benar berabut orang nak sembahyangan. Sembahyang apa? Hukumnya haram. Bila hukum haram melakukan berarti meremehkan syariat. Dihiganya Rasulullah. Kadang malulah kita beribadah tanpa ilmu di samping Nabi. Ya, yang dicabut keberkahan padahal waktu yang sangat penuh barakah di tempat itu. Ya kan? Makanya disuruh belajar manasikil umrah,
manasik tata cara umrah napa nang diharuskan dikerjakan, napa nang dilarang. Nah di sini perlunya pembimbing nang mengaturakan supaya jangan sampai terlanggar ya di tempat yang diharamkan oleh Allah. Berharam itu kan berdosa. Kalau dosa itu bila dilakukan di tanah haram Madinah 1000 lipat ganda, ibadah jadi dosa. Apa jadinya? Gara-gara kada berilmu. Ya kan? Nah, ini pentingnya nih ilmu. Mumpung ada waktu kita belajar. Hatam duduk asik lagi munajat disuruh diusir jauh. Roh. Ada usalli fi hadal makan sembahyang tulut sayang nampak. Waktunya habis asar. Ya kan? Lagi dahulu Fian waktu habis asar tuh raudhah ditutup. Dahulu habis asar, kemudian habis subuh menjelang apa isyak itu tutup belum dibuka lagi, dahulu lagi bebas. Ya kan? Nang raudhah tuh dibagi dua, separuh laki-laki, separuh perempuan. Itu di waktu isyak ditutup tuh. Habis asar kada dibuka. Wah ini karena berjubel lalu akhirnya dibuka. Ya kan, waktu-waktu tertentu untuk bisa masuk ke dalam raudhah, masuknya aja. Jadi waktu itu apabila kau sembahyang, ya alhamdulillah lakukan sembahyang, artinya waktu yang diperbolehkan sholat. Ya kan, nah di barokah ibadah diambil gara-gara kada menuntut ilmu. Ya barakah usaha, ulang banyak nang orang berusaha hasilnya tapi kada bermanfaat. Akibatnya apa? Ilmu juga nang kada ada. Banyak nang dia usahakan, banyak yang dia lakukan, banyak terjerumus kepada riba. Akibat kada mengerti. Imam Ali pernah ditanya oleh sahabat, wahai Ali, bagaimana orang yang berusaha namun tidak ada ilmunya? Imam Ali mengatakan 3 kali, nyata orang itu haram, nyata usahanya haram, nyata usahanya haram, kada mungkin halal. Ya kan? Jadi apa yang kita lakukan, usaha apa jalan kita kerjakan, tanya. Ya kan? Batakun hendak berhutang, hendak menghutangi orang, bertakun secara hukum. Ya kan? Jangan sampai terjerumus kepada riba. Maka riba nebian musuh utama Allah. 2 hal yang dimusuhi oleh Allah. Pertama, pemakan harta riba. Yang kedua, orang yang memusuhi para aulia Allah. Ya kan? Nah, belajar tuh kita banyak aja cara untuk mendapat ilmu tuh, banyak guru-guruan, banyak aja. Wah ini pulang kada harus ke rumah, kawa lewat HP, yalah, nyamannya, yalah, telepon sidin atau minta suara boleh, kalau telepon biar kapan waktunya, anak bertakun, supaya jangan terjerumus. Ya, umur pulang. Kita ini sudah pendek umur, ibadah kada hasilnya, lalu nilainya kada rugi benar. Padahal luar biasa Allah mempersiapkan waktu, tempat, ya kan? Segalanya tuh luar biasa Allah berikan keberkahan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makanya ujar Allah, waskuruli wala takfurun, ya kah? Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wasarajis syakirin, yang artinya dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Besar pahalanya orang yang bersyukur kepada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taimu syakiru bi manzilatis shaimi sabir. Coba nyamannya hidup
Bermula pahala orang yang makan, yang syukur itu ada makanan disyukuri, alhamdulillah, nenek mati pulang dengan rasa syukur, rasa nikmat, keadaan yang disakit hati kada. Ya, napa nang ada di saudarakan itu pak sudah nikmatku nang harus aku syukuri. Ya, nang hakun yang harus aku terima. Maka nang itu tuh pahalanya ya kah lebih besar daripada pahala puasa orang yang sabar. Puasa tuh yuhleh menahan lapar lapah benar. Ya kah diberi nikmat makan syukur pahalanya jauh lebih besar. Ya kah lebih besar. Makanya tatkala ada puasa sunat kita di sunat puasa Senin kah, puasa Kamis kah, atau puasa nih. Ya kan? Saat puasa ada yang menyurungi makanan. Puasa sunat nih. Diajak kita seruan kah makan misalnya, diajak kemana lagi? Ya makan bersama misalnya atau selamatan. Pertanyaannya lebih afdal puasa kah, lebih afdal buka? Hah? Afdal buka. Nah, pas benar kalau lah. Nyaman benar bilanya puasa berparah-parah lawan orang nak makan-makan supaya ditawari. Itu lain lagi dasar hendak makan. Karena saat puasa ada yang menganjurkan kita hari inilah makan bersama di sini rumah siang-siang nekenan diundang. Mana Pak? Buka. Belum pernah berjalan dahulu. Ya kah lawan Habib Tahir bin Abdullah Al-Kab. Lawas benar kala. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah kan puasa aneh, puasa Arafah. Ya makan bersama ke Banjar keliling diajak kurang. Ya sampai singgah di pot makan bib kita makanan begawe sidin maka puasa kayak patajar terserah pian mun pian makan ulun umpat abdal makan aja sidin abdal makan ya mensyukuri nikmat pulang orang nama nawari senang ya kan mensyukuri nikmat yang ada pulang nyaman pulang maka lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa. Ya Allah nikmatnya syukur leh. Jadi mina puasa kan ada beberapa lawan kawanan yang benar berselamatan. Lain lagi itulah pada saat kita lagi puasa ada yang menyeru untuk makanan atau menjurung makanan ya kan? Nah, kalau saya pada maaflah aku puasa kalau minaria ya lalu di hati aku napa ibadah tidak penurang kau puasa kenapa jadinya ngaran aku bila sudah ngaran aku ria sudah ya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi yaumal qiyamah ya yunadi yaumal qiyamah liyuqimal munadin ya yuqimul hammadun fayaqumu ya zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna jannah qila wa man yaqah wa mal hamadun qala alladzina yashkuruna Allah ala kulli halin artinya diseru pada hari kiamat kena. Ya siapa yang disuruh pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala orang yang hamadun. Hamadun ini orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yani segala orang yang memuji akan Allah taala. Maka berdiri mereka itu satu perhimpunan. Maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji. Maka lalu masuk akan ke surga. Maka sembah orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, dan siapakah Hamadun itu ya Rasulullah? Ya,
Maka sabdanya itulah mereka yang bersyukur akan bersyukur akan Allah Ta'ala akan sekalian kelakuannya atau perbuatannya yang dia lakukan. Ya, jadi segala nikmat yang dia terima dia selalu bersyukur. Orang yang bersyukur dapat balasan pahala jauh lebih besar daripada pahala sabar. Ya, dimasakkan bini makanan ya alhamdulillah syukur. Kan mensyukuri nikmat itu pahalanya besar. Kadang perlu kita beribadah sembahyang berhemat. Ya, mensyukuri nikmat nih, apapun kenikmatan yang diberi syukuri. Luar biasa kan? Masya Allah. Allah menyediakan nikmat lawan kita supaya kita tuh bersyukur supaya tambah sempurna iman. Bahkan nikmatnya jauh lebih besar daripada bala. Siapa ada bala dikit benar. Nikmat jauh lebih besar. Kita sebutnya itu sakit ditimpa oleh Allah. Ya dalam seumuran tuh kita kira-kira terbanyak nikmat sehat kah, nikmat sakit kah? Jauh nikmat sehat. Nah, jangan sampai yang sedikit diberi oleh Allah ini menghilangkan pahala nikmat syukur lawan Allah Subhanahu wa taala akibat kada bisa sabar. Nah, kemudian syahadat. Ya, dalam kitab Melayu bilang kalimat syahadat ini penting. Ya. Syahadat pentingnya bermula hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Orang hendak bersyukur tuh 3 hal yang harus ada. Bilanya nang 3 ni kadada, berarti kada sempurna tuh syukur seseorang hamba. Lah 3 macam nih, bila kita nih hendak bersyukur nikmat 3 macam nih ada. Bilanya kadada di hati kita berarti kada sempurna syukur kita. Ya, pertama ilmu, tahu bahwa itu nikmat dari Allah. Ya, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Cuman perantaranya lewat makhluk. Ya kan? Lewat makhluk perantaranya. Yang berusaha kawal. Siapa nang kita tuh sebab menerima usaha? Ya kan? Awak berusaha digaji orang pulang diberi nikmat nang manggarak akan orang kita kau bagawi nang manggarak akan orang kita menggaji lawan kita siapa? Allah. Biar kau berusaha pulang nih ya kan? Apakah nang diusahakan kau menggawi? Kawannya biar begawi itu siapa manggarak akan? Allah. Ya kan? Apa nang dijual? Lalu banyak nang menukar, ada nang menukar. Nang manggarak akan orang menukari siapa? Allah. Jadi hakikatnya nikmat semuanya dari Allah. Jujurlah. Makanya kan hamdun, pujian kepada Allah itu ada terdapat 4 macam. Memuji lawan Allah. Pujian itu ada 4 macam. Hamdul khaliq alal khaliq. Allah memuji terhadap zatnya sendiri. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat Allah pujian-pujian semua Allah memuji. Ya. Nah, ada lagi hamdul khalqi alal khaliq. Seorang hamba memuji kepada Allah. Nah, kita bertasbih, beristighfar, ya kan? Memohon ampunan kepada Allah, pujian makhluk. Ya, kepada Allah. Nah, ketiga pujian Allah kepada makhluknya, Allah memuji lawan hambanya. Hambanya itu ciptaan juga, kalau ciptaannya dipuji oleh Allah. Di mana ayatnya? Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Allah memuji lawan hambanya. Ya, adalah kapan pujian hamba kepada hamba.
Kita nih saling memuji. Nama menggerakkan pujian itu siapa? Allah juga. Ya Allah perlihatkan pulang lawan baca jadi dipuji kenapa? Pujian yang bagus, akhlak yang baik, perbuatan yang baik dipuji. Lalu yang dipuji diulang bersyukur alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Semuanya adalah perlakuan Allah. Jadi pujian itu semuanya lawan Allah, kadada lawan yang lain itu kadada. Pian rajin sembahyang dipuji orang, ya kan? Nang pian rajin sembahyang menggerakkan siapa? Oh ya lah. Lalu orang melihat senang gembira lalu dipuji, nang menggerakkan memuji siapa? Allah juga. Bahkan pada kembalinya alhamdulillah adalah mengaku diri kita begawi. Bilanya kadeda mengaku diri kita begawi semuanya segala Allah, ia jurang ikhlas dalam beribadah. Ya kah? Hilangnya ikhlas dalam beribadah itu karena ada keakuan seorang nang menggawi. Lalu hilang kepada Allah. Terasa kita nang berbuat. Nah ini timbul penyakit ujubnya ada. Ya kah, rianya sudah pulang kena sombong pulang lawan orang rusak ya. Tapi bila pandangannya kepada Allah, nah ini makanya oleh karena itu setiap kali berzikir nah kita talkinkan zikir yang 3 kali habis sembahyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali lah. Nah di dalam kitab Kinahusannya itu dibicarakan satu aja yang kita ingat, yang disembah hanya Allah lah, disembah hanya Allah, nang disembah hanya Allah, nang disembah hanya Allah. Karena bisa meningkat, karena akhirnya yang hidup apa nang ada hanya Allah. Apa nang kita lakukan semuanya adanya Allah. Artinya adanya kekuatan dan perbuatan Allah. Kadada lagi nang lain. Nah makanya setiap sedikit itu jangan lupa di hati kita juga ikat lawan Allah. Kita ini kebanyakannya zikirnya aja kalah, hati banyak lupa. Ya, dan ini yang diajarkan oleh almarhum Guru Sukri. Satu cukup Yasidin, la ma'buda, ya kah la ma'buda illallah. Artinya cakanya bahasa kita yang disembah hanya Allah. Yang disembah hanya Allah. Yang disembah hanya Allah 3 kali. Ya. Namun hendak tangalih sedikit, nah 3 macam. La maujuda illallah, yang ada hanya Allah. Ya kan? Yang kedua la ilaha illallah, yang hidup hanya Allah. Yang ketiga la fa'ila illallah, yang berbuat hanya Allah. Tangalih leh. Satu ingat akan senyaman aja, yang disembah hanya Allah. Waktu berzikir terus-terusan, karena semakin lama semakin banyak Tuhan karena memberi di hati kita tuh nang bersifat la maujuda illallah, nang ada hanya satu aja Allah. Apa nang kita lakukan, apa nang kita perbuat, nang ada satu Allah nang melakukan kita. Ya, lalu karena timbul ikhlas di dalam beribadah. Itu arahnya tuh leh. Mudah-mudahan kita kalau melaksanakannya lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Ya, dan mudah-mudahan 3 hal ini lagi dia bicarakan minggu akan datangnya, waktu Isya sudah sampai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya lawan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, berkah di dunia penuh dengan kebaikan, berkah nanti di akhir hayat. Mudah-mudahan dalam keadaan beriman sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan nanti di akhirat, kumpul bersama-sama orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang besar di sisi Allah, terutama sumbernya keberkahan itu baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Allahumma amin. Salah hilaf mohon maaf, minta halal, minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم